سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکی صدر نے چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا چین سے درآمدات پر 100% ٹیرف کا نفاذ نومبر یا اس سے بھی پہلے ہوگا۔ بتایا چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی، وہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران مصر جائیں گے، اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ یرغمالیوں کی واپسی پیر سے شروع ہوگی۔ بولے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ کہا پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں، انہیں جنگ کرنے سے روکا۔ پاکستان اور بھارت کو کہا اگر جنگ کی تو بھاری ٹیرف عائد کریں گے۔ Have you canceled your meeting with President Xi? And No, I haven't canceled, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody, for Arabs, for Muslims, for everybody, for the world. On Monday, the hostages come back. I'll be going to Israel. I'll be speaking at the Knesset. I think early on, Gaza is going to be rebuilt. And you have some very wealthy countries, as you know, over there. And it would take a small fraction of their wealth to do that. But and I think they wanted. I made 8 deals, transactions of wars. In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. And I did it largely through trade. I mean, that one, numerous of them. I talked tariffs. I said, look, if you're going to do that, we're going to put very big tariffs on your country. And they were both great. They stopped fighting, and they were 2 nuclear powers. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو اسپیس دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ DGISPR نے کہا اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ افغانستان میں حملہ کرنے اور مفتی نور ولی محسود کے مارے جانے کے حوالے سے جب DGISPR سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کو بیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ مفتی نور ولی محسود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات
کیے جانے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے اگر دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ان کے پیچھے جائیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ وہ نئی پناہ گاہیں بنائیں۔ افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھ کر بیانات دے رہے ہیں، کیا وہ بھارت کی اجازت سے مذاکرات کریں گے؟ ہم آج بھی افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات میں کوئی حل نکل بھی آیا تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے جب خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیان میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اٹ ول کنٹینیو وداؤٹ آل دیز پولیٹیکل ڈسٹریکشنس۔ یہ جو جنگ ہے نا یہ ہر لمحے ہر وقت چل رہی ہے۔ میں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اس وقت کہیں پہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کے جوان، آپ کے بچے، آپ کے افسر کہیں پہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے نکلے ہوئے ہیں سو دیٹ یو اینڈ می اور آپ لوگ خیبر پختونخوا کے لوگ، پشاور کے لوگ شام کو جا کے کہیں کھانا کھائیں، کہیں گھومیں پھریں، اپنا کاروبار کریں، اسکول چلیں، کالج چلیں، اور یہاں پہ خارجی جو سے آپ کے سروں پہ نہ بیٹھیں۔ کین وی افورڈ کہ ہم اس سیاسی، جو میں نے کہا سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو، وی ول ناٹ بی۔ دس از اے بیٹل آف آر سروائیول، آف یور سروائیول۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کابل انتظامیہ کے ساتھ ہونے والے تمام رابطوں میں سر فہرست ہے۔ ریاست اور شہریوں کا تحفظ پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے۔ ترجمان نے بتایا اس وقت امریکہ میں آصف مرچنٹ اور محمد پہلوان سمیت 8 پاکستانی مختلف جرائم میں زیر حراست ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی سرزمین کے اندر دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ افغانستان کو اپنی سلامتی اور خود مختاری بحال کرنی چاہیے اور اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہوں خصوصاً فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ افغان وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی تاریخوں کو حتمی شکل دینے پر کام جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کراچی میں ایک دہائی کے دوران 4 بار سے زائد تعمیر اور مرمت کی جانے والی جہانگیر روڈ ایک بار پھر تباہی کا شکار ہے۔ اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے دانیال سید۔ جی بالکل، کراچی شہر میں ضلع وسیع کی متعدد سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو دوسری جانب ٹریفک پولیس کی جانب سے بین الاقوامی طرز کے جو قوانین ہیں ان کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ٹریفک پولیس اہلکار مکمل طور پر غائب دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں 3 ہٹی کے مقام پر، اور جو شارع لیاقت آباد سے 3 ہٹی اور گرو مندر کی طرف آتی ہے، اس کی دونوں سڑکیں، آنے اور جانے والی دونوں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بیشتر مقامات پر گڑھے پڑ چکے ہیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد صورتحال مزید جو ہے وہ ابتر ہو چکی ہے۔ ایک دہائی کے دوران جس شارع پر میں موجود ہوں، اس کو ایک دہائی کے دوران تقریباً 4 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن تعمیر ہونے کے چند ہی عرصے بعد سڑک پھر سے ٹوٹ جاتی ہے، اور حالیہ بارشوں کے بعد سے اب تک اس سڑک کی مرمت کے لیے کوئی انتظامات جو ہیں نہیں کیے گئے ہیں۔ 4 سدہ کے علاقے شب قدر میں واقع سبحان خور ماربل اسٹیٹ کے کارخانے سولر انرجی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، جو کہ اس شعبے کے معاشی استحکام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ تفصیل دیکھیے عرفان اللہ جان کی رپورٹ میں۔ سبحان خور ماربل اسٹیٹ میں قائم تقریباً 150 کارخانوں سے بلا واسطہ یا بالواسطہ ہزاروں مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے۔ ماضی میں بجلی کے بڑھتے ہوئے نرخ اور ٹیکسز نے اس صنعت کو شدید معاشی بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ 2018 کے بعد جو حالات تھے وہ اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ بھاری ٹیکسز کی وجہ سے اور بجلی کے جو ریٹس کی وجہ سے ادھر تقریباً یہ انڈسٹری زبحالی یا بالکل تباہ ہو گئی تھی۔ سولر سسٹم پر منتقل ہونے کی بدولت نہ صرف ماربل انڈسٹری کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور لاگت میں کمی آئی، بلکہ سینکڑوں مزدوروں کو روزگار کے مواقع بھی میسر ہوئے۔ الحمدللہ ابھی کافی بہتر ہو گیا، 60-70% جو ہے یہ سارا اس کے اوپر آ گئے، سب نے یہ سولر پینل انسٹال کیا۔ اب اس میں الحمدللہ اتنا ہے
कि वो बिजली का जो बिल है वो आधे से भी कम हो गया। सुभानखोड़ में मार्बल कारोबार को मजीद फरोग देने के जरिए रोजगार और तरक्की के जराए बढ़ाने के लिए मार्बल इंडस्ट्री की सोलराइजेशन वक्त का अहम तकाजा है। और कोयटा से कराची जाने वाली बुलान मेल मनसूख कर दी गई है। रेलवे हुकाम का कहना है कि बुलान मेल को 9 अक्टूबर को कराची से मनसूख किया गया था। कराची से ट्रेन ना आने की वजह से कोयटा से भी ट्रेन को मनसूख किया गया। 20 रोज से बुलान मेल ना आ रही है और ना ही जा रही है। ट्रेन मनसूखी की वजह मुसाफिरों की अदम दस्तयाबी है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम्स के दूसरे रोज़ भी कदाफी स्टेडियम में पहले टेस्ट के लिए तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों ने दोपहर के वक्त ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां जारी हैं। दोनों टीमों ने दूसरे रोज दोपहर में ट्रेनिंग में शिरकत की। 3 घंटे तक जारी रहने वाली प्रैक्टिस में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने भरपूर मशक़ें की। शाहीन आफरीदी, हसन अली और खुर्रम शहजाद ने स्क्वायर की प्रैक्टिस पिच पर बैटर्स का खूब इम्तिहान लिया। बाबर आजम, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिन बॉलर्स के खिलाफ भरपूर प्रैक्टिस की। कोचेज ने बैटिंग के अलावा खिलाड़ियों को फील्डिंग की भी ट्रेनिंग कराई। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीकी टीम ने भी खूब मशक़ें की। उनके फास्ट बॉलर ने भी स्क्वायर के पिच पर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें हफ्ते को सुबह के सेशन में ट्रेनिंग करेंगी। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 12 अक्टूबर को कदाफी स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच भी कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस के मौके पर मौजूद रहे। उनके साहबजादे ने नेट्स पर पाकिस्तान के बैटर्स को बॉलिंग भी कराई। बॉलिंग कोच एक्सले नोफ्के के बेटे फास्ट बॉलर विल नोफ्के भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग सेशन में पहुंच गए। उन्होंने दूसरे नेट बॉलर के साथ पाकिस्तान के बैटर्स को बॉलिंग कराई। विल नोफ्के इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं। वो अपने वालिद के साथ पाकिस्तान स्क्वाड से पहले कदाफी स्टेडियम पहुंच गए थे और उन्होंने नेट पर बॉलिंग की। फिर पाकिस्तान की ट्रेनिंग के दौरान बाबर आजम, इमामुल हक और सलमान अली आगा समेत पाकिस्तानी बैटर्स को भरपूर बॉलिंग कराई। इस दौरान एक्सले नोफ्के ने अपने साहबजादे को टिप्स भी दी। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साबिक सदर अली असगर वली का तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। असगर वली का ने पाकिस्तान में स्नूकर को एक नई जिंदगी दी। 1988 से 2 दहाइयों तक पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर रहे। इस दौरान असगर वली का ने पाकिस्तान में बेशुमार इंटरनेशनल इवेंट्स कराए। 5 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, 1993 में वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तान में कराई। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के सीनियर नायब सदर और एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स के सदर समेत कई अहम ओहदों पर काम किया। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान ने पहली बार IBSF वर्ल्ड स्नूकर का टाइटल जीता। 1994 में मोहम्मद यूसुफ ने जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड टाइटल जीता तो असगर वली का पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर थे। रंग बिरंगी गेंदों के खेल में कई रंग सजाने वाला असगर वली का सादा सी जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो गया। स्वात में बदलते मौसम के साथ डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात बताएंगे स्वात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुहलिका इलाकों में डेंगू मच्छर बेकाबू हो गया है और डेंगू के मरीज़ जो है उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्वात के तमाम बड़े अस्पतालों जिसमें सैयद शरीफ, कबल, बरिकोट और मटक अस्पताल शामिल है, इन तमाम अस्पतालों में रोज़ाना डेंगू के मरीज़ जो है वो लाए जाते हैं और बाकायदा उनकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि चूँकि डेंगू मच्छर की अफजाइश जो है वो साफ़ पानी में होती है, इसलिए वो तमाम लोग जो कि घरों में पानी जो है वो जमा करते हैं तो उन पर ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ में घरों के बाहर जहां पर टायर्स की दुकान है या दीगर दुकानें हैं तो वहां पर अगर पानी मौजूद है तो उसके ऊपर ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के मुताबिक वो तमाम अफराद जो कि डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला है तो दीगर इलाज के साथ साथ उनको ताज़ा जूस पिलाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाफिजाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर 75 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाने वाला फ्लाईओवर 4 बरस बाद भी मुकम्मल ना हो सका। मजीद बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में ठट्ठा खोखरा के करीब रेलवे क्रॉसिंग पर 75 करोड़ की लागत से शुरू किए जाने वाला फ्लाई ओवर का मंसूबा 4 बरस की तवील मुद्दत गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से हाफिजाबाद सरगोदा रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के साथ साथ शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस शाहराह पर जगह जगह खड्डे पड़ने और हमा वक्त उड़ती हुई गर्दो गुबार की वजह से न सिर्फ कई हादसात रूनमा हो रहे हैं बल्कि आए रोज़ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने मुतलका ठेकेदार को ये मंसूबा हर सूरत 30 जून सन 2025 तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, लेकिन ये मंसूबा इस वक्त भी
तातुल और सुस्त रवि का शिकार चला आ रहा है। डेरा इस्माइल खान में गोमल यूनिवर्सिटी को नए तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में नए शुबों के क़याम के अलावा चीनी हुकूमत के साथ याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। सईदुल्लाह मरवत रिपोर्ट करें। यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, रियाजी, शुमारियात जैसे कई रिवायती मज़ामीन में तलबा के दाखिलों में गैर मामूली हद तक कमी आ गई है, जिससे कई जामियात को माली मुश्किलात का सामना है। गोमल यूनिवर्सिटी में नौ तैनात वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल के मुताबिक इसकी बड़ी वजह बदलते वक्त के साथ अपने तालीमी ढांचे को नए चैलेंजेस से हम आहंग न करना है। नए प्रोग्राम्स इनिशिएट करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी सेंटर्स यहाँ पे ले आने की जरूरत है, वर्कशॉप्स यहाँ पे ले आने की जरूरत है। तो यहाँ पे एआई का ट्रेनिंग सेंटर और एक्सीलेंस सेंटर्स यहाँ पे बनने की जरूरत है, ताकि यहाँ के बच्चे जब किसी भी फील्ड से जब हों, वो पढ़ने के बाद जब वो एआई से ट्रेन होकर बाहर निकलेंगे तो अपनी लाइवलीहुड खुद कमाने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे। वाइस चांसलर ने बताया कि माजी में हमारे रीजन में जंगी हालात और मखसूस सियासी माहौल अपने साथ कई इंतजामी बहरान भी लेकर आया। माजी के मुकाबले में अब इस दरसगाह में गैर मुल्की तलबा न होने के बराबर हैं। मौजूदा इंतजामिया जिला टांग कैंपस की तरह जनूबी वजीरिस्तान कैंपस और चाइनीज तलबा के लिए इस्लामाबाद में कैंपस का कयाम अमल में ला रही है। अब जामियात के सरबराहान पर भी लाजिम है कि वो भी नए विजन से कौम के बच्चों को जदीद उलूम से रोशनास कराने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन अदनान रजा के साथ सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। दीगर खबरें शामिल करते हैं। अफगानिस्तान में और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के बाहमी एहतराम का अदा किया। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मक़बूज़ा कश्मीर में हालिया हमले की मज़म्मत करने पर अमीर खान मुत्तकी का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक का खित्ते में हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत और अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन से कभी भी भारत के खिलाफ कोई ख़तरा पैदा नहीं होगा। भारत ने अफगान वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी को सराहा और खुशाइन करार दिया। दोनों ममालिक ने सियासी, इक़्तिसादी और इंसानी हमदर्दी के शोबों में दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। गज़ा में जंगबंदी हो गई, मगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक पर हमलों से बाज न आया। इसराइली फ़ौज ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुबैना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। जुमे को 12 बजे हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई थी, ताहम उसके कुछ ही देर बाद इसराइल ने लबनान के जनूबी इलाके पर बमबारी की। कराची में विजन ट्रस्ट की जानिब से अपनी आंखों से मोहब्बत करें के पैगाम के साथ आलमी यौम बिनाई मनाया गया। कराची के मकामी होटल में होने वाले प्रोग्राम में तालीम, सेहत और दीगर शोबों के अफराद ने शिरकत की। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में शरीक माहिरीन का कहना था कि बच्चों की आँखों की सेहत के हवाले से शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशंस दी गई हैं जो उजागर करती हैं कि बीनाई कितनी अहम है और उसकी तरफ तवज्जो खुसूसन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए और जो कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ख़ास तौर पे बच्चों की बीनाई के लिए विजन ट्रस्ट ने कितना काम किया है। इसका मकसद ये था कि लोगों में बीनाई की अहमियत को उजागर करना, ख़ास तौर पर बच्चों के सिलसिले में हमने फोकस ज़्यादा किया है। हम ये चाहते हैं कि स्कूलों में बच्चों की सेहत के हवाले से भी और खुसूसन उनकी निगाह के हवाले से काम किया जाए। On this World Sight Day 2025, we are celebrating it together with all key stakeholders, government, health department, education sector, NGO sector, and we are promoting eye health and not only in communities but also in schools. And the main message is love your eyes and have regular eye examination. प्रोग्राम में बताया गया कि विजन ट्रस्ट की जानिब से एक साल के दौरान कराची में स्कूलों के 40,000 से ज़ायद बच्चों की आंखों के मसाइल और नज़र की कमज़ोरी के लिए मुआयना किया जा चुका है।